السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا محمد سيد الأنام ولسائر إخوانه الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم الكرام أجمعين. الفاتحة. صاحب الحزن مولانا بالمدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد البنشوري ولوصوله وفروعه ولمحبيه. الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين والوالدين ولمشايخنا والنهضيين والنهضيات وجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات فروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله للبدر يا الله. صلاة الله رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم، وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة
إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم بسندنا المتصل إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى ابن الصورة الترمذي رحمه الله تعالى ودام النفع بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين إلى أن قال باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر إلى أن قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال أنبأنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في أمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن نقيله ويذهل الخليل عن خليله. قال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاkirin. Mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru yang sama-sama kita muliakan dan hormati, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh muda yang hormati pula, singkatnya hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat sampun tiang belum sami terima, terutama nikmat iman dan Islam, sehat dan umur. Mudah-mudahan sisa-sisa umur tiang belum sami niki bisa sebesar-besarnya kita arahkan dalam rangka mengabdikan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kesampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan harapan mudah-mudahan tiang belum sami terus menerus bersabar melaksanakan syariat-syariat yang diajarkan terhadap tiang belum sami sebagai wujud nyata rasa cinta tiang belum sami terhadap beliau, sampai pada akhirnya tiang belum sami meninggal dalam keadaan mencintai beliau di atas segala-galanya, dibangkitkan dan dibangkitkan bersama beliau, mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam serta masuk surga, ngirim beliau dan guru-guru tiang belum sami bil ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, masih dalam pembahasan ungkapan-ungkapan syair yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk syair-syair yang diungkapkan oleh para sahabat beliau. Hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, saya menerima hadis ini dari Ishaq ibnu Mansur. Ishaq ibnu Mansur mengatakan, saya mendengar hadis ini dari Abdur Razzaq. Abdur Razzaq mengatakan, saya mendengar hadis ini dari Ja'far ibnu Sulaiman. Ja'far ibnu Sulaiman mengatakan, saya mendengar hadis ini dari Thabit. Dan Thabit mengatakan, saya mendengar hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau menceritakan bahwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah fi umratil qada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah pada tahun ke-7. Setelah tahun ke-6-nya beliau dicegat di Hudaybiyah. Niat beliau untuk melakukan umrah pada tahun ke-6-nya tidak terlaksana, sehingga terjadi perjanjian Hudaybiyah yang berat sebelah. Sampai pada akhirnya pada tahun ke-7-nya baru orang Quraisy membolehkan Rasulullah masuk Mekah untuk melaksanakan umrah dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh beliau, oleh mereka, orang-orang Quraisy, yang perjanjiannya tidak seimbang. Di antara perjanjian yang terjadi pada saat niki adalah pertama,
perjanjian niki ditulis oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lantas Sayyidina Ali menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Orang Quraisy melihat tulisan Sayyidina Ali seperti itu, orang Quraisy melarang, jangan menulis Bismillahirrahmanirrahim, tulis Bismikallahumma Rabbi. Maka Rasulullah pun merintahkan Sayyidina Ali untuk mengganti lafaz Bismillah dengan yang diinginkan oleh orang Quraisy. Yang kedua, Sayyidina Ali menulis Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Maka orang Quraisy pun minta supaya tulisan itu jangan disebut Muhammad Rasulullah, tapi tulis Muhammad ibnu Abdullah. Sayyidina Ali tidak mau mengganti tulisan itu, menghapus tulisan itu. Maka Rasulullah SAW sendiri yang menghapus tulisan itu dan diganti dengan Muhammad ibnu Abdullah. Perjanjian pertama, tidak boleh saling memerangi selama 10 tahun. Yang kedua, orang-orang Quraisy yang setelah perjanjian ini dia pergi ke Madinah untuk mengikuti ajaran Rasulullah atau ajaran Muhammad, maka harus dikembalikan ke keluarganya di Mekah. Yang kedua, yang ketiga, kalau ada orang-orang Madinah yang kembali ke keluarganya, kembali pada kekafiran, maka biarkan. Ini di antara perjanjian-perjanjian yang terjadi pada perjanjian Hudaybiyah itu, sehingga terkenal perjanjian ini dengan perjanjian Hudaybiyah. Dan Rasulullah tidak bisa masuk Mekah, dan pada tahun ini Rasulullah perjanjian tersebut tidak boleh masuk Mekah. Nanti dia boleh masuk Mekah pada tahun berikutnya dan tidak boleh membawa senjata. Nah, Rasulullah SAW mengiyakan semua keinginan-keinginan orang Quraisy, membuat para sahabat-sahabatnya termasuk Sayyidina Umar, ya Rasulullah, biarkan, sekalipun kita tidak membawa pedang, lebih baik kita perangi saja mereka. Rasulullah mengatakan, sabar, kita datang kemari dengan tujuan bukan untuk berperang, tapi tujuannya adalah untuk melaksanakan umrah. Karena pada tahun ke-6 niki Rasulullah SAW melihat dalam mimpinya, didatangkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, laqad sadaqallahu wa rasuluhu, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi la tadkhulanna al-masjidal haram in sya'allahu aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirin la takhafuna fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Surah Al-Fatah ayat ke-27 sampai dengan 28. Maka pada tahun ke-6 niki Rasulullah SAW mengajak sahabatnya untuk pergi menuju ke Mekah melaksanakan umrah, sehingga sahabat yang ikut pada waktu niki kurang lebih sekitar 1.500 orang yang melaksanakan umrah mengikuti Rasulullah SAW sambil membawa onta ataupun kambing-kambing yang akan mereka sembelih di Mekahnya nanti. Maka Rasulullah SAW berangkat dari Madinah dalam keadaan menggunakan ihram. Sebenarnya boleh, okay? Bukan semata-mata begitu tiang pelugum misalnya mau melaksanakan umrah dari Madinah, dan biasa jamaah umrah niki biasa ke Madinah dulu. Begitu di Madinah 2 atau 3 hari baru mereka meninggalkan Madinah ziarah makam Rasulullah. Setelah itu 3 hari di situ mereka meninggalkan Madinah menuju ke Mekah. Ada di antara jamaah yang terkadang mereka tidak paham dengan berbagai macam hadis, karena hadis niki banyak sekali. Ada di antara Rasulullah SAW pernah melakukan umrah dan berihram, menggunakan kain ihramnya di saat beliau berada di Bir Ali yang semangkiran niki, atau Juhwah, Bir Ali. Maka ada juga Rasulullah SAW menggunakan ihram niki dari Madinah, termasuk pada waktu pelaksanaan umrah tahun ke-6-nya niki. Rasulullah menggunakan ihram niki dari Madinah.
Begitu sampai di Dzulkhulaifah, ampura, Dzulkhulaifah, yaitu Abyar Ali semangkinan niki, baru di situ beliau sholat sunnah 2 rakaat dan berniat melaksanakan umrah. Labbaik Allahumma umratan, atau nawaitul umrah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Baru beliau berangkat dari Madinah menuju ke Mekah. Kurang lebih perjalanan 2 hari 2 malam. Kalau yang dulu menggunakan onta nggih, semangkinan niki ya antara 6 sampai 10 jam. Kalau musim haji ya biasa 10 jam. Berangkat lewat Madinah niki jam 2, biasa sampai di Mekah niki kurang lebih sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Yang semangkinan niki karena jalannya one way, bypass nggih. Kalau menggunakan taksi antara 2 sampai 2,5 jam saja. Kalau menggunakan kereta api semangkinan ini sudah ada kereta api ya sekitar 1 jam saja. Dari Madinah sampai di Mekah cuma sekitar 1 jam saja kalau menggunakan kereta api. Kalau menggunakan pesawat, cuman kalau pesawat niki landingnya di Jeddah. Di Mekah belum ada lapangan terbang, belum ada airport. Maka landingnya di Jeddah. Dari Madinah ke Jeddah niki kurang lebih sekitar 40 menit. Yang semangkinan niki silai niki zaman Rasulullah 2 hari 2 malam. Berangkat dari Madinah misalkan hari Sabtu, berarti Seninnya baru beliau sampai di Makkah Al-Mukarramah. Maka cara-cara niki boleh saja nggih. Apalagi situasi semangkinan niki pelungguh yang mau melaksanakan umroh, maka ikuti mandub pelungguh, ikuti pembimbing pelungguh. Pembimbing pelungguh mengatakan pakai ihram dari hotel, maka lakukan, ikut. Ada demolah karena mulai Bir Ali atau pelungguh kerupakian ihram niki agak riwat pelungguh. Pelungguh harus siapkan dari hotel, dari di Madinah ya sampai di Bir Ali. Jarak Bir Ali dengan Madinah ini kurang lebih sekitar 15 atau 20 kilo kurang lebih. Maka pelungguh akan kewalahan. Di samping di Bir Ali niki banyak, apalagi musim haji, musim umrah pun marah niki. Apalagi musim haji cuman semangkinan niki ya 1 juta orang saja yang melaksanakan haji, agak longgar lah mungkin ya. Tapi ramainya tetap. Nah, sekalian yang saya muliakan, jadi setelah Rasulullah SAW berangkat pada tahun ke-6 niki, turun ayat niki, beliau berangkat menggunakan ihram, kain ihram dari Madinah. Beliau berniat di Abyar Ali ya, baru beliau berangkat ke Mekah. Tapi begitu sampai di Usfan, mereka Rasulullah dan para sahabat sudah dibentoti, sudah dimata-matai oleh orang-orang Quraisy niki. Akhirnya Rasulullah dicegat. Begitu beliau sampai di Hudaybiyah. Hudaybiyah niki dari Mekah kurang lebih sekitar 25 kilo dari Mekah. Maka Rasulullah SAW lewat Hudaybiyah dan terjadi perjanjian di situ. Lantas Rasulullah tidak bisa masuk Mekah pada tahun itu, pada tahun ke-6 niki. Dan Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk menyembelih dam, untuk menyembelih denda karena tidak bisa masuk Masjidil Haram, dan untuk membuka pakaian ihramnya mereka harus menyembelih dam atau denda. Maka Rasulullah perintahkan sahabatnya. Tapi begitu Rasulullah merintahkan sahabatnya niki, tidak ada seorang sahabat pun yang mau mengikuti perintah Rasul. Sampai Rasulullah kecewa dan marah. Maka melihat keadaan seperti itu, Ummu Salamah memegang tangan Rasulullah dan membawanya masuk ke dalam kemahnya. Karena pada waktu niki istri beliau yang ikut mendapatkan undian, karena setiap Rasulullah keluar dari Madinah mau kemanapun beliau dalam acara musafir, baik itu perang ataupun umrahnya, beliau selalu mengundi istri-istri beliau. Seisi turun sukul arananki, itulah yang beliau bawa untuk musafir. Dan pada saat itu Ummu Salamah yang mendapatkan undian niki. Maka Ummu Salamah memegang tangan Rasulullah di saat Rasulullah lagi kecewa
panas karena tidak ada di antara sahabatnya yang mau mengikuti perintah Rasulullah. Maka Rasulullah dipegang tangannya oleh istrinya, dimasukkan ke dalam kemah. Lantas Ummu Salamah menghibur Rasulullah, menenangi hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditenangi oleh Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah mengatakan, wahai Rasulullah, jangan heran dengan sahabat-sahabat baginda yang tidak mau mengikuti perintah baginda, karena mereka dalam keadaan kecewa. Tujuannya ke sini untuk umrah, mereka tidak bisa masuk Mekah. Kedua, perjanjian berat sebelah. Itu yang membuat mereka kecewa. Maka sekarang ya Rasulullah, silahkan pelungguh keluar sendiri tanpa berkata apapun. Pelungguh keluar, bawa kambingnya, sembelih sendiri kambingnya. Baru setelah itu perintah salah satu sahabat baginda untuk memotong, mengguntul rambut baginda. Akhirnya Rasulullah SAW keluar dan membawa kambingnya serta menyembelih kambing niki. Setelah disembelih, para sahabat melihat Rasulullah SAW melakukan itu. Rasulullah memanggil Sayyidina Ali dan mengguntul rambut Rasulullah SAW. Maka begitu sahabat melihat Rasulullah melakukan seperti itu, semua sahabat sempat tidak ada yang Nabi namanya, tidak ada yang ketinggalan mengikuti Rasulullah menyembelih kambingnya. Lantas ada sebagian sahabat yang mencukur rambutnya, sebagian besar sahabat yang menggundul rambutnya. Maka Rasulullah mengatakan, rahimahullahu alal muhalliqin, kasih sayang Allah terhadap orang-orang yang bergundul. Orang-orang yang mendengar doanya Rasulullah niki, datangnya Rasulullah alal mukassirin juga ya Rasulullah, terhadap mereka yang mengurangi rambutnya juga ya Allah, menggunting rambutnya juga ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan lagi, Allah rahimahullahu alal muhalliqin, kasih sayangilah orang-orang yang bergundul. Sahabat kembali mengatakan, ya Rasulullah alal mukassirin. 3 kali Rasulullah rahimahullahu alal muhalliqin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi orang-orang yang bergundul. Baru setelah itu Rasulullah mengatakan alal mukassirin, terhadap mereka yang bercukur juga, sekedar mengambil berapa helai rambutnya saja. Maka setelah itu baru Rasulullah kembali ke Madinah pada tahun ke-6 bulan Zulqaidah. Kejadian Hudaybiyah niki, umrahnya Rasulullah niki pada bulan Nabi namanya Zulqaidah, tahun ke-6. Maka Rasulullah kembali ke Madinah, ya, dalam keadaan para sahabat-sahabat beliau kecewa karena tidak bisa merealisasikan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat ke-27-28 itu, ya, laqad sadaqallahu rasuluhu ar-ru'ya bil haqqi la tadkhulanna al-masjidal haram insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina. Tidak bisa merealisasikan itu. Tapi ternyata baru pada tahun yang ke-7-nya setelah Rasulullah pulang dari perang Khaybar. Perang Khaybar niki terjadi pada bulan Ramadan juga pada tahun ke-7. Ramadan, Khaybar niki dari Madinah kurang lebih sekitar 200 km lebih ke arah utara Khaybar niki. Setelah penaklukan kota Khaybar niki kurang lebih sekitar 20 hari lebih, Rasulullah baru bisa menaklukkan kota Khaybar niki, karena Khaybar niki terkenal dengan benteng-bentengnya yang kuat. Terkenal perang Khaybar niki luar biasa. Baru bisa ditaklukkan setelah sekian lama, baru bisa ditaklukkan. Setelah Rasulullah memenangi pertempuran itu pada bulan Ramadan niki, kembali ke Madinah. Ramadan, Syawal, Zulqaidahnya beliau berangkat. Tahun ke-7 niki mengajak para sahabatnya untuk melaksanakan umrah qadha, mengqadha umrahnya yang tidak bisa beliau lakukan pada tahun ke-6-nya. Akhirnya diqadha oleh Rasulullah pada tahun ke-7-nya, 1 tahun setelah itu. Harus niki. Begitu juga haji, diantara harus pelungguh mengqadha hajinya. Kalau pelungguh ada larangan-larangan yang pelungguh lakukan, ya, di antara larangan yang terberat bagi para jamaah haji ataupun jamaah umrah, jamaah haji terutama sekali, ya,
Larangan yang terberat adalah hubungan rafazah, hubungan suami istri sebelum tahallul awal. Hubungan suami istri dilakukan oleh orang-orang yang pergi melaksanakan haji bersama suami dan istrinya. Dia lakukan hubungan suami istri sebelum tahallul awal, maka batal hajinya, dendanya harus dia sembelih seekor onta, dan wajib dia qadha pada tahun yang akan datang. Seberat ujian pelungguh kalau berhaji melaksanakan haji bersama keluarga, bersama ibu-ibunya. Ampura istilah tiang niki nggih. Pelungguh si jauh seninah niki ya. Istilah tiang niki pelungguh jauh kaputan. Pecah kelapar mentlik Mekah Madinah niki mun tetelek kaputan. Yang pelik ujian pelungguh kalau pelungguh berhaji ataupun berumrah jauh kaputan niki, dan pelik juga, besar juga pahalanya, besar juga pahalanya. Sebenarnya bagi pelungguh hati-hati kalau membawa istrinya melaksanakan haji. Jangan sampai bapak-bapak ya di saat melaksanakan haji pelungguh buka kaputannya, akhirnya batal hajinya, kena dam dan wajib diqadha. Ya. Tapi pahalanya luar biasa. Pahalanya kalau pelungguh bersama istri pelungguh, nggih, suami istri berangkat haji ini luar biasa. Alangkah indahnya, alangkah mesranya tiang lihat. Begitu mereka tawaf bareng-bareng, berdoa di multazam bareng-bareng, masuk Hijri Ismail bareng-bareng. Ya, romantis kelihatannya. Begitu pelungguh bersama suami istri berangkat melaksanakan haji ataupun umrahnya. Niki bagi orang-orang yang melaksanakan haji dan melanggar larangan-larangan yang dilarang dalam melaksanakan di saat melaksanakan umrah niki. Tapi sekalipun pelungguh tidak melakukan larangan-larangan haji, dituntut karena di saat melaksanakan haji niki adalah pengorbanan, menguji pengorbanan pelungguh, sejauh mana kecintaan pelungguh terhadap harta keluarga pelungguh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ujian terbesar seorang hamba Allah adalah di saat melaksanakan haji niki. Untung-untung Nabi Ibrahim tidak berhasil menyembelih Nabi Ismail. Andai kata Nabi Ibrahim berhasil menyembelih Nabi Ismail di saat beliau berada di Mina, maka tiang pelungguh sami wajib hukumnya di saat pergi melaksanakan haji membawa putra-putra pelungguh yang pelungguh paling sayangi, harus pelungguh bawa dan disembelih di Mina. Tapi untung Nabi Ismail diganti dengan seekor kibas. Itu sebabnya haji ini adalah pengorbanan. Maka sebisa mungkin kalau pelungguh haji ini pelungguh berkorban di situ. Sekalipun pelungguh melaksanakan haji tamattu, apalagi haji ifrad, maka sebisa mungkin pelungguh berkorban di situ. Karena nilai ibadah di situ kan beda dengan di sini. Kalau pelungguh ngorban di situ, ya, satu kali sholat di situ di Mekah sama dengan 100.000 kali di sini. Begitu juga ngorbannya, puasanya pun begitu. 1 bulan pelungguh puasa di situ sama dengan 100.000 bulan pelungguh puasa di Pancor niki. Begitu juga pelungguh ngorban di situ 1 ekor kambing sama dengan pelungguh ngorban di sini, baru akan senilai pahalanya kalau pelungguh ngorban 100 ekor kambing. Maka sebisa mungkin ada di antara pelungguh mungkinan niki akan berangkat melaksanakan haji, silahkan pelungguh nunas, yang nunas pelungguh supaya pelungguh ngorban di situ. Oke, sebisa mungkin. Rakyat yang pelungguh dari pemerintah 1.500 pelungguh dikasih di Luang Balut cuma nunas 500-nya pelungguh siapkan untuk ngorban. Karena haji niki adalah pengorbanan. Jangan pelungguh apot-apot. 500 real harga kambing. Kalau pelungguh gabung 7 orang milih beli unta bau masih. Cuman yang lebih bagus 1 ekor untuk 1 orang.
untuk 1 orang itu lebih bagus daripada untuk 7 orang. Sapi untuk 1 orang itu lebih bagus ketimbang untuk 7 orang. Begitu juga kambing untuk 1 orang itu lebih bagus ketimbang seekor sapi untuk 7 orang. Maka lunas, sebisa mungkin. Dan yang lihat tahun 2019 ini harga kambing di situ kurang lebih sekitar 500 real, 450 sampai 500 real. Di mana Pelunggu serahkan? Karena Pelunggu sibuk dengan pelaksanaan haji Pelunggu pada tanggal 10, 11, 12 dan 13-nya Pelunggu berada di Mina. Maka silahkan Pelunggu serahkan nanti di samping Masjidil Haram ada tulisan Bank Rojhi, ada bertuliskan kurban, kurban, kurban. Di situ Pelunggu masuk, Pelunggu setor duit Pelunggu 500 real, maka tinggal Pelunggu dikorbankan saja. Karena pada saat ini Pelunggu sedang sibuk di Mina pada tanggal 10, 11, 12 dan 13-nya niki. Karena waktu ngorban niki kan cuma hari itu, 3 hari itu. Mulai tanggal 10, 11, 12 dan 13-nya. Sebenarnya itu yang lunas. Ya, karena diantara nabi-nabi, diantara yang wajib bagi beliau, itu yang wajib bagi nabi, para nabi, yaitu ngorban. Sunnah bagi tiang Pelunggu Sami. Maka Rasulullah pada waktu pelaksanaan haji umrah qadha niki, beliau membawa onta 60 ekor onta disembelih di Mekah sebagai haji. Dia ngorban sebagai haji 60 ekor onta. Bahkan waktu pelaksanaan haji wada, pada waktu pelaksanaan haji wada ini Rasulullah mengorbankan 100 ekor onta. 60-nya beliau sembelih sendiri, 60 unta sembelih sendiri, ya, dengan tangan Rasulullah SAW. Yang 40-nya diganti oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Setiap Rasulullah melaksanakan haji, bahkan di saat beliau tidak melaksanakan haji juga, beliau selalu ngorban. Kenapa? Karena terlalu jauh perjalanan Pelunggu setelah kehidupan niki. Di dunia saja Pelunggu dah sanggup lekak Leman Triki sampai Mataram. Maka sanggup Pelunggu ngeredit motor, Pelunggu bayar sekian ratus ribu bahkan 1 juta per bulan supaya Pelunggu di Deleka, Leman, Pancor sampai Mataram. Buat ada keperluan Pelunggu bisa Pelunggu pakai sepeda motor kemana-mana. Maka alangkah ruginya Pelunggu kalau dunia niki seperti itu Pelunggu bela, adapun akhirat Pelunggu acuh tak acuh, dia demi ngorban yang perjalanannya lebih jauh lagi. Pernah sekalian gambaran perjalanan Pelunggu di akhirat nanti. Seandai kata niki Pelunggu tidak rajin sholat tahajudnya, setelah Pelunggu dikumpulkan selama 40 tahun ukuran akhirat, ukuran dunia niki sekitar 14.400.000 tahun, kita terperangah melihat keadaan-keadaan yang akan kita lalui. Setelah niki baru tiang Pelunggu sampai dipanggil oleh Allah, yauma yad'ud da'i la iwajalah. Yang pertama kali dipanggil oleh Allah adalah ainal ladzi tatajafa junubuhum anil madaji. Dengan si kering bongkor tulang belikatnya oleh tidur, dia selalu bangun untuk sholat tahajud. Mana dia? Air bangun, tapi sedikit yang bangun, baru diperintahkan mereka untuk masuk surga bighairi hisab. Adapun yang Pelunggu Sami sinda istiqomah, malas sembahyang tahajud, Allah perintahkan silakan kalian jalan menuju hisab. Maka Pelunggu pun akan jalan menuju hisab. Hanya di tengah perjalanan Pelunggu teringat akan syafaat para nabi. 6 nabi yang Pelunggu Sami cari syafaatnya: Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Perjalanan menuju Nabi Nuh, Nabi Adam, setiap nabi niki selama 1500 tahun. Kalau Pelunggu tidak punya tunggangan, 1500 tahun ukuran akhirat kali 6 berarti 9000 tahun. Baru Pelunggu akan sampai di Rasulullah SAW setelah jalan 9000 tahun kali 360.000, berarti kurang lebih sekitar 3.250.000.000 tahun. Pelunggu akan leka
mundarat kendaraan pelungguh. Karena tiang pelungguh sami nanti akan dibangkitkan di yaumil kiamah, ya, akan dibangkitkan di yaumil kiamah sesuai dengan saf-saf pelungguh. Simpun musatun arah dengan siwa tersiapin tunggangannya niki untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sudah disiapkan tunggangannya. Arah dengan si ndara tunggangan niki dia akan jalan menuju panggilan Allah dengan jalan kaki selama 3.250.000.000 tahun. Ya Allah, dia sanggup wah leka ni Mataram 2 kilo doang, leka 5 trikin dia sanggup. Maka nunas paksa diri pelungguh untuk ngorban, karena itulah akan menjadi tunggangan pelungguh nantinya. Dunia doang dia demele berdua sekik 2 sepeda motor, kadang 3-4 sepeda motor pelungguh. Maka nunas pun bau sila 2-3 pelungguh ngorban, tahun mangkin pelungguh ngorban, besoknya lagi pelungguh bisa ngorban, seterusnya bisa pelungguh ngorban, sebab tunggangan pelungguh semakin banyak dan semakin bagus-bagus. Karena pelungguh akan jalan kurang lebih sekitar 3 miliar ukuran dunia ini, 3 miliar 2.250.000.000 tahun. Ya Allah, ya Rabbi, ini sanggup banget ini, ini yang belum sampai sanggup. Maka paksa diri pelungguh untuk ngorban, untuk menyiapkan kendaraannya supaya ada tunggangan pelungguh nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Ya, terserah pelungguh. Bisa dengan cara dicicil, bisa dengan cash juga kan, bisa dengan kredit. Nuna sarah litriki dengan cara mana niki? 3 bulan sekian, 3 bulan sekian. Bila sepeda motor orang sanggup yang perlu usaha menyicil marah niki 1 juta sebulan. Harga sepeda motor paling 30 juta. Nggih, sanggup pelungguh. Sampai si kancan depitu, mun pelungguh kancan pitu, ya, haji sampai misal 15 juta pada pira niki jadinya. Pada 2 juta, nggih. Sama-sama 2 juta. Yang 2 juta niki andai kata 1 bulan kira-kira pelungguh nyetor, ya, 2 juta bagi 12 ampura yang hitungan pelungguh perlu itu niki supaya pelungguh semangat tidak abot-abot nggih, ya, si setahun niki, ya. Maka sebulan pelungguh nyetor 166, ya, 166.000 seluruh pelungguh nyetor sebulan. Mun 2 tahun misal pelungguh 2 tahun apa dengan ngorban, ya, berarti bagi 2 balu 10.000 sebulan. Mun sejelo baru 10 bagi telung dasar, balu 10.000 bagi telung dasar jelo berarti 2.600, ya 3.000 sejelo dan nyetor. InsyaAllah 2 tahun mau deh sampai sikit kajar pitu lah gini nggih, mun kajar pitu. Ya Allah, 2.000 atau 5.000 lah misal sejeluk. Mungkin kan darah ajin kata 5.000 nggih. Sila ya Allah 5.000 mungkin beli pocar sejeluk buik. Rata-rata mungkin segini-gini pocar doang nggih. Tanah-tanah niki pocar. Sejeluk 2.000, 5.000 ndara idat niki. Kanunas sisihkan harta pelungguh sejeluk 5.000, maka insyaallah, ya, dan sampai mun sejeluk 5.000 berarti mun bebe pira aja niki, ya sekitar 3-4 juta aja bebe, ya. Mun bebe misal pelungguh ngorban bebe, ya, andai kata 3 juta harga kambing niki, berarti pelungguh sebulan dan nabung 250.000, ya, satak 50.000 sebulan, ya, insyaallah setahun bisa pelungguh sembelih bembek. Berarti sejeluk bagi telung dasa cuman balu 1.000 deh nabung sejeluk, insyaallah setahun mau udah bembek sikit. Balu 1.000
si jeluk. Maka paksa diri pelunggu, karena memang kalau tidak dipaksa sulit niki si ngorban niki. Baik di sini ataupun nantinya pelunggu berangkat melaksanakan haji. Seandainya kata pelunggu milih dan korbanin, ya, si keluarga pelunggu sila boleh pelunggu nitip dari keluarga pelunggu yang akan berangkat haji untuk diserahkan korbannya di Mekah. Sebisa mungkin lunas, okay? Karena bandingannya kan 100.000 kali. Andai kata pelunggu nyembelih bebek sampai elektriki 100.000, kira haji nawah niki. Okay? Yang pun lunas, sila menarak keluarga pelunggu berangkat haji, sila pelunggu titip kata yang pelunggu 500 real, berarti bebek pelunggu sembelihang. Mudah titip 3.000 atau 4.000, mau dah sembelihang unta di Mekah. Okay? Sekitar itulah harga unta niki, sekitar 3 atau 4.000 harga unta niki, si bagus-bagus si beli-beli 4.000 real. Sehingga insya Allah mudah-mudahan semakin banyak tunggangan pelunggu, maka insya Allah semakin lancar kehidupan pelunggu untuk kehidupan yang akan datang. Karena kehidupan yang akan datang niki seperti yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun, ya, ayat ke 112, okay? 112 sampai dengan seterusnya. Yang belum sampai nanti ditanya oleh Allah, qala kam labistum fil ardi adada sinin, malaikat Allah, manusia, wahai hambaku, berapa lama anda hidup di atas dunia? Apakah bertahun-tahun? Selaput yang belum bisa dijawab, qalu labisna yawman aw ba'da, ya Allah, mungkin sejelut atau setengah jelut yang hidup di atas dunia, ya Allah. Nabi manik Allah, fas'alil adin, tanya orang-orang yang bisa menghitung itu. Manik Allah, qala in labistum illa qalil, manik Allah, wahai hambaku, anda hidup di atas dunia cuma sedikit. Mun baru 24 tahun pelunggu, umur pelunggu baru 2 jam pelunggu hidup di atas dunia ini, ukuran akhirat. Mun umur pelunggu petang dasar 2 tahun berarti 1 jam, hitungan akhirat. Kan unas kesempatan pelunggu, nara rezeki pelunggu, nggih, sila. Ini dia abot-abot. Kebetulan Bang Timiki kan sudah persiapan untuk ngorban. Insyaallah mudah-mudahan bega di masjid niki tahun niki. Kira niki kumpul. Pak Ketua 10 kan sapi. 10 ekor sapi, alhamdulillah 10 ekor. Nggih, sila berlomba-lomba terus, ya, sehingga pelunggu dia kalah isi masjid Kelayu, Masjid Al-Umari, yang dengar Masjid Al-Umari sampai 50 ekor nih. Pelunggu masih 10. Tapi insyaallah pelunggu lebih duit kan masjid Mas Bagi. Insyaallah harus berlomba-lomba, fastabiqul khairat dalam masalah niki, ya harus semangat pelunggu untuk melakukan pengorbanan niki, terutama pelunggu yang akan berangkat melaksanakan haji sila sebisa mungkin. Jemaah Mekah pelunggu ngorban, sehingga insyaallah mudah-mudahan kehidupan yang akan datang setelah kehidupan di atas dunia niki gampang dan lancar kehidupan pelunggu menuju Allah Subhanahu wa taala, dan sudah disiapkan tunggangan yang belum sami menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh sekalian yang kami muliakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu pelaksanaan haji umrah qadha niki, beliau membawa 60 ekor onta, dan beliau haji disembelih di Mekah, yang 60 ekor niki disembelih di Mekah. Sebenarnya Rasulullah setiap tahun ya, beliau ngorban, setiap tahun ini beliau ngorban. Dan sekalian, jadi begitu Rasulullah SAW sampai di Mekah, Sayyidina Anas menceritakan anna Nabi SAW dakhala Makkah fi umratil qadha. Rasulullah masuk tanpa hambatan begitu umrah qadha pada tahun ke-7 niki, bulan Zulqaidah. Wa Ibnu Rawahah, dan pada saat itu Abdullah bin Rawahah ikut juga waktu pelaksanaan haji umrah qadha niki, yamshi baina yadayhi, berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil melantunkan ungkapan syair, wa huwa yaqulu khallu banil kuffari an sabilihi al-yawma nadribukum ala tanzilihi darban yuzilul hama an maqilihi
wa yudhilul khalila an khalilihi. Niki ungkapan Abdullah bin Rawahah. Artinya khallu balil kufan sabilihi. Singkirkan anak-anak orang-orang kafir dari jalannya. Al-yawma yadrikum ala tanzilihi. Sekarang saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi kalian. Dorban yuzilul ham an maqilihi. Peperangan yang membuat kalian tidak akan bisa tidur siang. Wa yudhilul khalila an khalilihi, dan akan menjauhkan teman dari temannya. Maka begitu Sayyidina Umar mendengar Abdullah bin Rawahah di samping Rasulullah melantunkan syair niki, Nabi kata Abdullah bin Umar, ya ibn Rawahah, baina yaday Rasulillah wa fi haramillah taqulu syi'ra. Wahai Abdullah bin Rawahah, di samping anda ada Rasulullah, di tanah haram lagi anda mengatakan ungkapan-ungkapan syair. Faqala Nabi, lantas Rasulullah menegur Sayyidina Umar, khalli anhu ya Umar. Wahai Umar, biarkan dia melantunkan syair itu. Karena lantunan syair kata Rasulullah, asra'u fihim min nadhin nabli. Itu lebih cepat mengena daripada anak-anak panah. Karena orang-orang musyrik, orang-orang Mekah niki dulunya, mereka menyemangati para pasukannya dengan melantunkan syair-syair, menyemangati, semakin semangat orang berperang kalau dilantunkan syair-syair itu. Jadi ungkapan syair sering diungkapkan oleh Rasulullah, begitu juga sering diungkapkan oleh para sahabat, begitu juga nanti ada syair juga masih dalam pembahasan syair ini. Kurang lebih sekitar tinggal 2-3 hadis niki, dan tutup sampai semakin niki belum tutup ya, karena lain doangan pembahasan yang belum sami. Tapi mudah-mudahan sekalipun nyempileng pembahasan yang belum sami yang pura yang tulis maaf ya, karena memang waktunya semakin niki untuk korban, itu sebabnya yang bahaskan pelungguh korban. Maka mudah-mudahan yang pelungguh sami semangat arah rezeki pelungguh, mudah-mudahan pelungguh semangat untuk melakukan pengorbanan niki, untuk menyiapkan kendaraan yang pelungguh sami menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Nuna sampura menara salah keliru ungkapan tiang tunas, maaf yang sudah sebesarnya. Wallahu muwaffiq hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih Bapak Tuan Guru. Penjelasan lanjutan dari kisah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa syair yang insyaallah beberapa hari lagi akan mengakhiri bagaimana dasar syair-syair yang akan kita dengar penjelasannya. Yang terpenting bagi kita bisa mendapatkan pelajaran ibrah dari setiap penjelasan guru-guru kita, terlebih pada malam hari ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai tidak sunyi dan tidak lepas dari pantangan dan rintangan dalam kehidupannya. Dan baru kita juga dengarkan bagaimana peran seorang wanita pendamping pada diri Rasulullah. Tentunya untuk kita juga yang berkeluarga, betapa besarnya dan manfaatnya ibu-ibu pendamping kita untuk bisa mencari solusi jalan keluar yang terbaik untuk kita. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Bapak Tuan Guru kita menyinggung masalah hewan korban, dan bulan-bulan ini kita mempersiapkan untuk itu. Karena itu kami mengajak dari pengurus dan panitia Masjid Besar At-Taqwa Panjang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan untuk malam ini, untuk besok, sampai saatnya kami menutup pendaftaran kurban di Masjid Besar At-Taqwa Panjang. Dan pada waktunya kita bisa membagi, mendistribusikan protein hewani untuk masyarakat luas. Terima kasih atas semua perhatian kita. Mari kita tutup pengajian kita bersama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.